Assalamu alaikum dostlar. Bugün 26 may. Köpten beri video tarttal kaldım. Anan geçe günü murun günüken New York'tan çıkıp New York Rochester'dan çıkıp juga alıp Minneapolis'e geletken. Hani 250 milya kaldı Resiyer'de. Ya sonu Resiyer'ken geçe günü kimde Instagram'dan görgün bolsa. O şerde salatqam. Anan 360'da grupabız var. O şerden grupadan görüp kaldım. Hasan degen balan tayın sarı. Neke. Hazır mağa çalat. Resiyer'den nete jatasın depçi. Ya jetip kaldım ben Resiyer'e. Minneapolis'e desem. Canına gelip toxtadım deyip. Tamına gelip toxtab aldı canım aç. Ya bismillah. Bundan da flatbed ayda atat azı içine şu olsun. Assalamu alaikum. Опять с камерой. Anne ne zaman şu nasıl canım tinç mi? Ben seni videoga sırasıyla aytpayla tartadım. Qanday? Zaten süйлöшкөндө болуп калды. Ya men seni kecha uyingda jatat bilen go senchi. Men sağa gruppadan qayra ana qilsam, ana jasmını bassam, girbe koydum. Ne uyunga gireyinbi, tamak samak barmı deb ana qilsam. Tamak var azı men aldım geçe çıka kadar. Ha tamak içemiz. Naken ortken da. İnşallah. Nasip olsun. Молодец. Senin dirgartını ile bir okumuş lan. Dirgar toka neme? Soğuk indüşkana çıksa. Evet, çoğurak 50 bol olsa fara marangın özü $3.000, $5.000 tutsan. Bak köpçülüğü surap kılatta ken orta aydaganlar vardı. Ötkünde Sancar'ın ken ortunu tartıp görgözdüm bile. Emna senin ken ortun. Nanda men turam ocakta. Hazır bu can mı geldi toxtab kaldı. Ben keseden beri jatam. Canıma hiç kim toxtagan жоқ. Söydegende Mesta geneniki ne bulacak da içe? Молодец. Kay gettasın? Nege Wyoming. Nege mına be? Bak elektrisiz nemeler. Yaş. Bunların slavı olup kaldı ama onların ekiden tartma olsun. Bunların slavı olup kaldı mı öğrenmender. Kapta iştegen bilim kalmadı. Jetpe kaldı. Jetpe kaldı. John. Oha John asken aldı. Asker. Ya bunun egzili жылбайды ғой да? Жылбайды. Мына немесі бар да. Толбаксы барлар жылбайды. Мұның қайрып 90 градусқа сындырсаң жаман сүйдірейді. Дөңгелектің шоры. Ортадағы тез желетке. Молодец. Линия қойғанды көріп бола. Неғып? Молодец. Машинаның için көрсенші. Көрелші. Мына жақта қырғыз оқшайды. Ha? Maya bizge dele oşo. Demi bizdin işxanamız bolup atkandan keyin uşunda bolat. Kana bismillah ötkөндө nemenikin gördük эле Sanjarдыкын. Ya bismillahirrahmanirrahim. Polis alıp koyuşun gerek eкен, ha bir sira. Men ötkөндө мындайды айтып аттым да. Мындайды. Темирден мага Кыргызстанда подписчиктерим салып жүрүптүр. Allah razı olsun. Холодильникти байлап алсын. Мына холодильник. Өзүң холодильник берет экен кичинекей. Ya bismillah чыгайлчы. Yoba. Elektron iştir bir tur vay. Özünçeler şunda eкен. Özünçeler şunda. Yok maşın eкен. Azar yok. Maşallah nasip olsun. Холодильникти pikapta холодильникти salып alıp dursun. İçinde nemen jiştirilek koy. Gelsin şu oyuncu. No jinalav? O marakacılık. Ama kamu. Ne aynek var açılar. Mikrovolnovka. Çatakar. Мында алып кеткен да. Холодильник мынау. Холодильник ашып кетер экен мында баа детский неме салып койдум. Жаман кичинекей ғой. Шкафы чоң экен. Каралы, шкафы чоңдон каралы. Эписи ма жакта экен. Эпи бар экен. Айнеги, кичинекей айнеги ачылат. Мына экинчи полкасы. Касканы да салып алып турсун. Бетте несин каска. Куланына да берип атырсың. Aman dese. Şurada var çok kokuyor. Bunlar ne teşkil salgansın? Bilmiyorum bergen. Ne ağa çayım olgan okşat ne? Жылы qancha ekan bunda? 20 qancha dedi? 24. 24. Жылы 24 ekanmi? Meniki de 24 ekan, Sanjar'da. 24. Qanday Hasan? Esol yaxshimi? Balachqa yaxshimi? Qancha işte. Men seni qayerda ekaningni dile qarab aytdim ele. Kecha gruppadan Ahmet aytib qoldi. Hasan hozir kirib qo'ysangiz deb o'tadi. İçki kadar kim vardı da. Ana ben seni çıkladım. Gir de grupa gir desem girmedin. Neme oldu? Bir yerde jolga et kurup neme kılayın desem. Bismillah. Koy neme eken et neme de koy. Ama doldurup aldılar. Anan andan görü koy $300. Andan görü bir koysa öyle yük alып келип алсаң. Каласаң куруп же, каласаң кайнатып же дегенде.
бүт эмес бар экен да. Sen menin kanalımda Cılızbek bola turan boldun. Emi mına trak jönündө, pick-up jönündө, flatbed. Emi sen minmegeniň samolyot ile kaldı. Oşolарды kiçine bir ayıp beremi? Так. Hazır mı? Azıcık aytayım, nesini aytayım? Sen drivende işte attın da. Buga çeyin trakta drivenge çıktım. Drivende işledim. Açıgını aytkanda drivende 8.000 çeyinle bir cumada gross çaptım. He. Anan bunu şaşlık. Hoş, mağa mı? Anan razı olsun. Anan neme? 8.000 çeyinle gross çaptım. Anan dem bağı Amazon'a çıkmadım. Amazon bolbay kaldım hazır. Anan jakkan üçün, anan flatbed işte döngön üçün flatbed'e çıktım. Açıgını aytış gerek. 10.500 jaktım bir cuma. Birinci cuma. Birinci cumada. Жақсы мал. 2 сомдон кем чыккан жокмун. Молодец. Мен азыр мынау жүгүм апарып таштасам, чыкка келсем, жаңы эле чалып калды, трейлер даяр келе бер депчи. Мен стептек сурадым эле, стептек сурасам стептек трейлер жок экен, бирок флетбед экөө бирдей эле экен, эми кичине стептекте место көбүрөөк болот да, эми флетбед урдатып коет биздин месточи, бийик болуп. Кичине бийик го. Бийик жүктөрдү ала албайсың да. Бирок флетбедте жеңилирээк жүрөсүң, чем стептекке караганда. Стептекте постоянно основной ушундай бир турба жанагындай кузда жүктөткесин да, оор. Ал келдим бияка, келгенде 47 000 болду. 47 000 өзү канча чыгат? 80 000 ашып кеткен. Флетбед жеңил болот экен. Жеңил экенби? Канча чыгат? 30 чыгасыңбы? О, 30 чыгат. Мен мисалы үчүн драйвер менен да 36 800 чыгам. Сенко өзү Volvo эле орду. Volvo өзү 22 000. Kenor жеңилби Volvo'га караганда? Жеңил экен. Теле пластмасса окшойт анда. Ой, билбейм, мага чын айтам. Канча миле жүрүп койдуң? 326 000 экен. Бирок Kenor ачыгын айтайын анча жакпады. Kenor жакпадыбы? Сен Volvo'ну бир айдап көрүшүң керек экен. Буга караганда немен тыңырак экен Каскадечи. Ой? Каскада айдадым го. Каскада тыңырак. Бирок Каскадан айдап турупчу. Неме Volvo айдап көргүм. Volvo азыр, Volvo. Отур бир айдап көр. Я коем азыр. Чык эшикке чык отур. Молодец. Насип болсун. Мына холодильникке сал. Volvo. Бисмилlah. Мына ушундай болуп түшкөндө штрафта билесиңби? Мындай арка менен түшүш керек. Мында болупчу. Полицейский тосуп калса мындай түшүш керек. Алды менен секирип түшүп алсаң, сразу валейсиң. Çıkıp görsen akıllanır bir. Ölçüp durat ha. O knopka menjuru. Bu Nihalyan Malyan bu. Knopka start stop. Ya nerede? Samolyotun bir borunda öyle var mı? Nerede? Neme var? Bununla bir borunda. Samolyotun bile knopkasında. Şunday. Nergenen eken? Жүргүздагы bir aylanıp gelsen, kayra şehir toktayısın. Bir gör da. Neri tepsen, rul çöt. Nan tepsen, rul çöt. Rullü bere kalaşınca. Götürüp olasın. O narıkta ben knopkalarını gördüm. Trailerdeki, traktaki. Ha? Türtösün. Remen takıp al, emise tıkılda yürü. Kenor menен Volvo'nu salıştırıp bir görsünçü. Mındayna. Menin жүгüm 43 000. Reski pavarat kılıp ha? Mında gene yan al. Hazır. Bul başta kaskacaydı. Anday şey jеңилик. Rulü baykasan gelgende aytasın. Oşondan biz Volvo'nu bir minip görüp ayrımaçılığını aytsın. Hazır görüyortasınlar özü. Başta kaskadya min жүргөн kaskadyany aydadı. Kenotga karaganda tың экен, жакшы экен депчи. Hazır görsünçü. Mende 43 000 yük var. 42 900. Kenort. Nege? Niye bu buyaka kışaygansып turat? Je mындай түз турбаган ошондой болуп турат окшойт, 24-жылкы Kenor деген. Уже алдылары талкаланды. Пластмасс жерге жакында. Мына жерлеринизде заклепка алып тур кыргызча. Мына болсо жанагы контроль полосада өтүп кеткенде дыр деп.
Yokohama деген алдына дөңгөлөктөрдү коюп. Бамперлери түшүп калды ужечи. Biraz сала берак да. Ана, Volvo'nun erkeğe gitti. Mына flatbed жеңилген да. Мына ушундай жүктөр жүктөйсүң да башта немеде эле. Жанагы пикаптагыдай эле. Tez aylanıp gelip kaldı ama ciğer idi. Xudo hazır. Sırayızım. Qanday ekan? Алдында поворотниктен жаңган эле бир өзүнчө бир керемет да бу Volvo. Volvo эс Volvo да бирок. Freightliner айдагандар чачалабагыла. Freightliner да жакшы, болсо баары жакшы. Кандай? Короче, пятибалльный неме менен, баа менен даже 5тен да көбүрөөк да. Руль вообще не чувствуйсуң. Мындай жеңил да. Kenworth'та катуу, Каскадада катуу, мындай руль өтө жеңил. Мында руль өтө жеңил. Мына кошумча баягында коюлган, черпак деген не деп коет эле, ушунда коюлган да бу. Вообще баягы мен Lexus айдагандай эле болдум да, эми биз деле көп эле машина айдадык го, ошондой да, мындай грузовой машина айдагандай. Чарчабайсың. Плавающий сиденье, анан мындай тартышы дагы мисалы могу кыйкырып, Kenworth ордунан жылганда кыйкырып, мына кыйналган мотордун звугу угулат да. Ордунан жылган. А бул билбейм, мага вообще чувствует этти. Мен өзү билет элем Volvo жакшы экен. Мен азыр убедился да. Номер 1, короче. Volvo алыш керек. Анан мен акчасы боюнча эле кыйналбаса так Каскададагылар деле мен канча таанышым немедегилер деле Kenworth'тагылар деле Volvo'га токтолду. Мен деле Volvo'га токтолдум. Volvo негизи жумшак, комфорт, управлениясы жакшы, удобный. Сон бирок мында анчамча чеги жанып, эми жаңы машинадан мен Азиз, мен сага муну айтайын. Kenworth айтайын сага. Азиз, Kenworth'тун деле ошонусу жанып атпайбы? Сеники деле жанып атпайбы? Жанып өчүп атат кечетен бери. Ал любой техника, мен билишимче, трактордун любой бузулат экен да. Kenworth'тун деле, Каскадяң деле, башкасы деле бузулат экен, даже пикап деле. Эми жолдо жүрөбүз да, күнү түнү өчпөйт. Анан ага чыдаган техника жок. Ушунча жүктү тартып алып деген. Просто бунун неси жакшы, Volvo'нун управляемосу жакты. Эми сен постоянно жолдо жүргөн үчүн чарчабайсың анча. Берик мен мисалы билбейм. Volvo'дан башкага мен неме кыла албайм. Эми сеники макташ эмес, реально номер 1. Европада деле Volvo го. Volvo, Кыргызстанда деле Volvo. Volvo. Эми моюнга алыш керек да, чындык да. Бирок Kenworth айдагандар Kenworth'ту мактайт. Эми мындай эми өзүнүн немесин жамандабаш керек да, эми. Нан таап жеп аткандай аны менен. Анан атак Volvo'ну айдап туруп, мен советим тракстерге немеге степдекке чыккыла. Азыр жайында степдек. Азизге окшоп драйвен, Amazon айдабагыла азыр. Мен акыркы жүгүм почти. Степдекке чыккыла, степдекте азыр сезон болуп атат. Пока белиңерде күчүңөр бар, билеңерде күчүңөр бар. Алмазда күч жокпу ошондо? Жок, эми жанагы герклер бар, балконскилер, мындай кара жумушта иштей албагандар, мындай байлай албагандар немеге чыгат да, Amazonго чыгат, же драйвенге чыгат. Мындай сезондо иштегиле, даже кыздар жүрөт го флетбедтечи. Ооба, кыздар жүрөт. Машинаңа өчүрпөй, чайпай ичесиң, менде тамак-самак бар. Жок, мен наоборот сага. Тамак-самак кече алдым да. Сен ичсең, мен ичип отурдум эле да сен чалганда. Эмне бу чалып атат, үйүндө жатып алып деп аттым эле да. Сен о шашлыгыңды алып ал эми, кетип калбастан. Кана бердим сага? Алып түшкөн жокмун да, калды ошол жерде. Мага берип анан ошо чалып кетип калба. Анан кийин айтасың, шашлык бердим эле. Сусундугуң барбы? Сусундук бар. Эмне экен да силердики мындан? Алла разы болсун. Супу бар. Мындан берейинчи. Шашлык эле, мынакей. Азыр жеп коебуз, да буюрса Американын флагын илип коюшту. Кече күнү ушул жерде токтоп, жерде
Ай, ай. Ай, Азиз. Эмеге. Азиз тартып атасың? Муну атайын өзүм. Жакшы эстеттиң. Менде Кыргызстандан келген Айшинең берген бар. Муну атайын мен өзүм Техастан терип, үйгө алып барып куруп, куйкалап атайын саңа деп көтөрүп келетем. Бадам, ичинде бүт мисте ушулар бар да. Ушуларды атайын өзүм терип колум менен. Молодец. Техастан токойго атайын. Дарактан үстү. Жүр, мен ана жүргүн алып алгын. Мен ана Айшинең Кыргызстандан алып келген жакшы эстетип койдуң. Мен өткөндө кимге жолукканда да эсиме чыгып калыптыр. Берип коем деп. Азыр мен ушуларды берейин. Аманат. Я бисмилла. Басмакка чыга бар. Ёба, биздики деле жин алелек деп коймойм. Эми эле туруп, чай ичип отурдум эле мына стол. Жайылган боюнча калган. Нарга салып кой. Мынакай. Мынакей. Бизде бу жерде офисте отурганда отурасың да, мындай. Баары ооба мощный. Форточкаларың бар. Форточка ачып койсуң. Кинодогудай көрүнчү эле. Бу жакта эки эмес да. Машиналар. Бу машинанын дагы акыркы рейстери бул машинаны тапшырып. Баягы Volvo'ну мактап туруп Каскадияны мине беребиз, эми сен раса мактадыңбы? Жок, Азиз. Неме бул кузов эмес? Мындан мурунку кузов барбы? Ал деле жакшы. Бирок ошо мурунку кузову 860, 70, 60 бирдей эле да, кичине эле управлениясы. Талгат мурунку кузовун 24 минди го. Азыр мындай жаңы кузов минип жүрөт. Азиз ака дейт, айтып койсуз башта эле дейт. Бул дергиден да жумшак экен го депчи, азыр айдап жүрөт го. Бирок базар жок, жумшактыгы жумшак, чарчабайсың, комфорт, кенен, чоң, даже экинчи полка менен жата элекмин, экинчи полканын салафаны сирил элек. Жап-жаңы оюнча да мына азыр шит прибордо көрсөтөм 50 миң жүрдүм, эми 50 миң. Элестет бул машинаны 50 миң жүргөн машина. Кыз бойдон экен да. Кыз бойдон. Сага беришим керек экен, азыр эмнеде? Балдарга жолугуп калса деп салып алгам да үйдө мындай бадам-садам, өрүк-пөрүк, курутту балдар жеп коюптур деп кой, куруттан. Азиз. Анан балдарга жолугуп калсаң бирөөсүн бересиң, болсо өзүң уру бересиң дегендей. Баягы неме да. Өзүбүз Кыргызстанда болбосок да, баары Кыргызстан биздин жаныбызда да. Мына ушинтип Кыргызстандан келген бадам мистелерди, чучуктарды ушинтип алдырып жеп турабыз Америкада. Эми холодильникте тамак аш бар. Жок, тамак ашка оор болбу. Неме кеңири. Холодильник сонун экен бирок. Холодильник кенен чоң да, карабайсыңбы? Холодильник чоң. Тефаль бар, микроволновка бар, термос бар дегенде столдо отуруп, офисте отурганда. Аяш үйдөн айда берсе деле кеңири эле жашагандай. Жашайсың, карабайсыңбы? Чоң. Эчтеке кереги жок экен, а? Кененден карабайсың, бияқта отурасың. О, жактан. Урушуп кеткенде капа болуп, тракка өлүп деле жатып алсаң жашап кеткидей экен. Итак эле үйгө барып 3 күн жатып атпайсың. 3 күн жашайсың. Андан ашык жашай албайсың. Болду. Нерден неменин Асанның машинасын көрүп коюп. Жакшы. Сүйлөнөң, жаттан сок. Суроолоруңан бери жооп берейин. Не кызыктуу суроолор, подписчиктериң не деген суроолорду берип атат, айс. Эми азыр биздикилер. Сага көбүнчө. Эми көбүнчө эле менде Европада иштейм, категория Е бар, анан С бар, барсам болобу дегендер көп да билесиң, эми алар. Трак айдагандарбы? Европадан. Эми анан бияка келип права алмаштырыш керек, Кыргызстандык өтпөйбү дегендер толтурат. Анан эми аларга мен өзүм колдон келишинче өзүм деле жооп берем, анан сен деле эми сенин ар ким көз карашы. Эми мен оюмча уже билет алар деле бияка Европанын же Кыргызстандын правасы жарабайт. Эми ол личный опыт алган эле, стажы жарап айдап кеткенде жолдо жакшы айдап алса так аяктан эч кандай бияка келдиң нөлдөн болот бардыгы. Анан мен Европада иштеген бир досум чогуу келди. Европада 2-3 жылдан бери ошо трак айдап иштеген менен чогуу келди Америкага. Аны мен андан сурадым, эмнеге келдиң Америкага депчи. Европада деле иш жакшы го десем. Эми Европада максимум 2000 евро табышат экен. Бир айыначы. Мен дейт аяктагы эле ишти бу жерде кылсам мен сатып аны мен бир жумада таба алат экен деп азыр девятка сен таанысың го, көрдүң. 9 машина ошо Европада иштейм. Ошо баягы Калифорниядан көрүшүп калган. Ошол бала азыр иштеп атат. Сурасам, конечно, бияк жакшы дейт да. Деме баягы ошол эле ишти кыласың, бирок айлыгы жакшы да. Ошон үчүн баары Европадагы иштегендер түбү Америкага келеткен түшүнүп калгандан кийин көбү Америкага келе беришти да. Бирок Европага караганда Америкада расход көбүрөөк да, аны да эске алыш керек. Эми мындай караганда Кыргызстанда деле расход бар да. Анан баягы орустар айткандай, какая разница где страдать.
баары бир ошол эле расход, ошол эле прибыль, чоң расход, чоң прибыль да. Мисалы Кыргызстандын өзүнө жараша проблемасы бар, Европанын өзүнө жараша проблемасы бар, Американын дагы өзүнө жараша проблемасы бар. Биз жыргаган жерибиз жок, аны дагы айтып коюш керек. Америкада көп тубасың, ошончо расходу дагы бар, аны да чыдаш керек. Ошон үчүн кай жердин өзүнө жараша, любой жердин өзүнө жараша расходу проблемасы бар. Ага чыдаш керек. Кыргызстандын правалары жарабайт. Кыргызстандын правасы вообще бияка келгенде эми баягы временно жеңил машина айдаган жарайт экен 3 ай. Ан бирок баары биякта экзамен тапшырып, тест тапшырып, вождение тапшырып жаңы аласыңар да. Даже кыздар, аялдар деле, даже менин аялым тапшыра алат. Оңой эле да берди. Өтө деле баягы Кыргыздагыдай кыйнашпайт да, тесттен деле оңой эле, вождениедан деле кичине анча-мынча тура эмес кылса жардам берип, конструктор өткөрүп коет экен. Жакшы. Анан кантип келебиз дегендерге азыр Мексика жабык да. Сен эми через Мексикага келген, сен токой аралап жунгуле крокодилдер. Мен через Никарагуа келгенмин. Ооба, биз келгенде жол ачык эле. Азыр келгендер эми ал жак менен келип атышат, бирок границага келгенде такалып калып атат да. Американын границасы жабык, только через түрмө. Түрмөдө отурат, соттошот 1-2 ай. Анан соттон утса чыгат. Соттон утпаса 1-2 ай эң аз деген. Жок, эми эң аз. А так 1 жыл, 2 жыл отурат, анан соттон утса чыгат бияка. Соттон утпаса кайра депортация экен да. Менин бир таанышым отурат, 9 айдан бери отурат түрмөдө, чыга албайт. Чыга албайт да. Азыр Трампты кетирмей чейин. Жок, булардын саясаты ушундай окшойт го, по-моему, мисалы үчүн бизден 10 жыл мурун келгендер, 5 жыл мурун келгендер азыр трак айдабайт. Алар уже акчасы болуп кеткен да. Анан чорно рабочий азайып калганда, Америкада ушундай трак айдаган, идиш жууган, пол жуугандар керек болгондо, булар ачып койт экен дагы. Анан кийин кайра уже ал вакант биз келдик, эми азыр толуп калды да. Кайра жаап койду да. Эми азыр биз дагы бир 10 жылдан кийин может быть ачат. 10 жыл бери жашайбыз, 10 жылга чейин коло беребиз. Эми жакшы тилек кылып кое берели. Эми просто булардын саясаты ушундай экен да, баягы. Мисалы үчүн 10 жыл мурун келгендерин азыр пол жуубайт, официант болуп иштебейт да азыр. Кафе ачып, трак компания ачып кетишти го. Ооба. Ошондой да. Жакшы. Молодец. Ишти кылып атыптырсың. Азыр экинчи жумаң да, мына сен Степдекте иштегениңе. Ооба. Флетбетте иштегениңе. Тарп чапкандан кыйналбай элесиңби? Терлеп ушуп кичине арттайын деп курсакты кетиребиз. Жок, эми ал мындай да, бу жерде 1-2 тааныштар бар, биздин тааныштар. Акча төлөп фитнеске барышат да. Өздөрүчү. Анан эми бул жерде тарп жабып, мен байлап үстүнө чыгып түшүп, мен бесплатный фитнес кылып атам, еще алар мага акча төлөп берип атышат да. Америкаста. Так что бирок мен мына драйвингге чыккандан бери уже мындайча айтканда семирип кеттим. Анан кийинки жума кыймылдап турат. Кийинки жумадан буйрусаңыз Флетбет Степдекке чыкпасак болот. Эми буга чейин трейлер жок болуп атты. Мен кече интернеттен да бир неме көрүп калдым да. Бутылкада сууну коюп коюптур да. Бутылкадагы суу кыймылдабай турса, көпкө чейин ал айнып кетет экен да. Мындай төгүп, арыкта же сайда постоянно алып турса, ал суу мындай красиво көрүнөт экен да, тунук болуп, мындай бузулбайт экен да, ичин. Ошон үчүн биз дагы 90% денебиз суудан турган үчүн биз постоянно кыймылдап турушубуз керек экен да. Ошон үчүн сен дагы Степдекке чыгым. Кийинки жума буйрса, мына жума акыркы жумалардан иштеп атам, Кудай буйрса, Volvo'ну мактап туруп Фредди айдайбыз эми. Volvo кичине баягы аягы жанып, биягы жанып иш бербей кичине кыйнап атат, эми техника экенде бузулуп. Жок, бул нерсени сен жакшы жакка эле кабыл алып коюшуң керек, мен оюмча. Эмнеге дегенде, может сен ошентип ремонтко киргизип бир нерседен Кудай сактап калып атат дегенде. Туурабы? Жамандык менен, может кырсык болуп кетиши мүмкүн эле, ошол шашылып кетип аткандар. Ооба. Бардык нерсе баягы биздин боксер чемпион ким эле Мунарбек айткандай, Алла берсе ала албайт. Алла бербесе эч ким неме бере албайт, ушундай да. Туура айтасың. Алла разы болсун. Алла разы болсун, Асанбай. Бүгүн көрүп калсың да 360тан карадың. Ооба, азыр мындай келип эле токтосом, чото. Сен карабадың беле 360? Карабадым. Мындай келип токтосом эле чото Рио дейт, Азиздики деп мындай карасам, сен компанияңды таанып калдым. Анан нарака срочно барыш керек болуп калды, келет учураштым. Ошо жака кирип алып чалдың менен. Кирип туруп сенби, сен эмеспи дедим да. Мен нере чай ичип отурат элем да, стаканда даже. Жок, мындай карайын дедим, шашылыш болуп калды, анан мен нарака чуркап кетип калдым эле да. Бул эмне чал? Сен кече үйүңдө экенин билет элем да. Бул үйүн эме салып атса неге чалтат деп. Анан Асан эми мына сен келгениңе канча болду? 1 жыл
1 жыл 8 ай болду. Мына кече 25 май күнү мен Америкага кирген күнүм да. 3 жыл болду магачы. Мына бүгүн Америкага кирген күнүбүздүн 3 жыл 1 күн болду. Молодец. Мына келгенден бери Нью-Йоркте жашайм, балдар окуп атат, келгенде эле берде мектеп проблема эмес. Эми сен өзүңүн бул жакта жашооң, квартираң, балдарың, бул жактын мында менталитети ошол туурасында. Семейныйбы, мындай жашоо турмуш. Жашоо бул эми бизде эми бойдоп келгендер көбүнчөсү 1-2 жыл эле бала чакасын таштап келгенде 1-2 жыл анан кокус бала чакасы менен келем дегендерге мындай бир совет катары, сунуш катары, чогуу келсинби, жалгыз келсинби, келип калса бир жол ачылып. Эми биринчи очередь мен оюмча семейный келген жакшы. Биз наркы берки дей беребиз, бирок семейный келгендерге көңүлү тоок. Мисалы мен 1-2 досторум жалгыз келген, азыр кетип калышты. Себеби колуңа миллион акча берсе деле уже үй бүлөлүк, бала бакыра дегенди сагынып, уже акча деле көзүнө көрүнбөй калат экен да, кетип калышты. Анан кетип калышып, аярка барып эми иштеп атат жакшы эле, нуйса бирок үй бүлө менен барып аппыз деп атат да. Анан эми мен үй бүлө менен келдим 3 балам менен. 4-үнчү балам берде төрөлдү. Төрөлгөндө эле даже төрөлө электе уже алар өздөрү медиктер полный обеспечить этип, аялымы карап, УЗИ, роддом, кийим, багы детский коляска, бар детский кресло. Өздөрү берди. Ийне жибине чейин өздөрү берип, карап, страховка берип, бул американец төрөлүп атат, биз буну карашыбыз керек, ден соолугун деп, багы боюнда барында эле может оорулуудур деп, ошо анализдерин алышып, карашып, төрөттү, Кудайга шүгүр. Полный төрөтөрү менен гражданство бердим, өзүң билесиң да, берилет. Бергенден кийин полный соцобеспечение да, мен ошол кызым азыр 1 жаштан өттү, мен кызыма 1 сом расход кыла элекмин. Мамлекет өзү карап атат. Пособие берет, кийим, кече, сүт, тамак аш, багы участковый эжекеси бар, медикчи, развитиясын көрүп турат. Жума сайын үйгө 2 жолу келип, кызым эмне болуп атат, кандай болуп атат, аялым менен сүйлөшүп, эмне керек болсо айтат, ошол эжекеси алып берет. Мындайча айтканда, мамлекет карайт. Төрөлгөндө акча бербедиңби? Мен төрөлгөндө жок, бербедим, страховка төлөптүр. Нью-Йоркто төрөдү, Манхэттенда. Анан неме, страховканын кийин поштама канча төлөнгөнүн акчасын жөнөтүштү, $40,000 төлөштү. Страховка немеге, роддомго. Ошон үчүн роддомдор мен аялымы талашып атты да, келип бизге төрө депчи. Алар страховкадан акча алышат экен да. Анан балдарымдын мектеби боюнча мектепке вообще проблема жок. Мисалы үчүн бардым, барганда эле канча жашта деди. Анан мен жашын айтканда, алар мен кызым мисалы үчүн 5-класска кириш керек эле. Жашы боюнча Америкада 6-класска барышат экен да. Анан мен 5-класска киргизем десем, жок, жашы боюнча 6-класска кириш керек, биз 6-класска берели деп. 1 класс өйдө кабыл алды. Кызым да, балам да. Меники да ошондой болгон, баардыгы. Берде ушу жашы менен экен. Анан тил билбейт болчу. Анан тил билбейт дедим. Анан кайсы тил билет дедилер? Русский дедим. Эми биз орусча окуп калган да. Москвада анан болуптур деди. Анан частный ушу баягы переводчик русскоязычный эжекени алар мектеп контракт түзүп, мен балдарым үчүн атайын. 2 балам үчүн 2 жылга контракт түзүштүр. Ошол эжеке сабактан кийин алып калып, кадимкиде тил үйрөттү. Азыр балдарым эми алар жаш болгон үчүн тез үйрөнүп кетет экен, азыр кадимкиде сүйлөп калышты. Мага переводчик да балдарымчы. Мага переводчик. Анан сен чоң балаңа алдыңа салбаш керек экен азыр каникулда. Жок, мен магазинге барганда айтам, мына эмне деп атат десем, которуп берет магачы, кадимкиде эле мынтип атат. Переводчик да эми биздики, биз билбейбиз да, чын мойнуңа алыш керек. Тил үйрөнгөн убактыбыз жок бизде, мисалы үчүн. Иштеш керек деген. Иштеш керек. Анан ал жагынан, балдар жагынан бул жакта вообще номер 1 экен, балдардын укугучу, действительно. Анан дагы бир случай болду, айтып коеюн. Келинчегим толготуп калды. Анан мен жолдо элем тракта. Анан келинчегим мен срочно кетиш керек болуп атат деди, скорый менен кетти. Балдарды үйгө таштап эле кеткен да, чоң балдарым таштап кетти. Мен баргы чакты уже бир 5-6 саат кечигип бардым. Үйгө барсам, жана скорыйлар немени чакырып коюптур, орган опекиничи. Балдарын алып кетип калат, карабасаңчы. Анан барсам, орган опека отурат, 1-2 аял. Переводчик менен, анан эмне болуп атат, сен биз балдарын карап атабыз, сен каякта жүрөсүң? Мен иштеп жүрөм, тракта жүрөм, ушинтип. Азыр келдим, эми аялым неме болуп калды? Десек, мен айтты, биз орган опекадабыз, сен азыр эгер балдарыңдай отношение алсаң, биз алып кетебиз балдарыңды. Сен ата-энелик укугуңан ажыратабыз деди. Анан мен кечирип койгула дедим.
мен атайлабадым, ситуация ушундай, жашаш керек, мен иштешим, мен трактам, мен о Кентуккиден келетам. Аялым айла жок толготуп калды, кетти десек, анан алардын максаты биринчи очередь балдарды алыш эмес экен. Пекинкичи алар айтты, макул, сен жашоо турмушуңду түшүндүк, биз сага атайын нянька нанимать этип, ошонун акчасын төлөп беребиз деди. Ушинтип айтты. Анан мен айттым, кереги жок нянька дедим, мен эртең аялым чыкча үйдө болом. Анан аялым чыккандан карай берет десем, бирок деди, сени биз учетко алып койдук. 3 ай келип күндө текшеребиз, бир жумада бир дажычы. Ушундан таштап кетсең. Эгер дагы ушинтип таштап, же ушундай балдарыңы уруп, же бир мындай халатный отношение кылсаң, биз алып коебуз балдарыңды деди. Макул дедим, 3 ай келип текшерди. Кийин аялым больницадан, роддомдон чыгып карап жүрдү. Азыр проблема жок да, наоборот, алар ошо аялым айтты да, анча-мынча баягындай жардам керек болуп атат дегенде, алар келип даже карашып балдарымы, алардын максаты балдарды жалгыз, жаш балдарды жалгыз калтырып, же мындай неме кылыш эмес экен да. Тартып алыш эмес экен баланы. Сага жардам берип караш экен алардын максатычы. Ошондой ситуация болду менде. Эми биздин көпчүлүктү менин подписчиктерим баягы суроосу да. Биздикилер таза канча табасын айына дей берет да. Таза. Таза. Сен эсептейсиң, мен эсептебейм, мисалы үчүн. Мен эми мындай айтайын. Мен Кыргызстанда милицияда иштегем. Милицияда иштедим, почти 10 жыл иштедим. 10 жыл милицияда иштедим. Иштедим. Мен кече жаңы жылда 1 жылдык өзүм отчетум эсептедим, канча сом иштеттим деп. Мен милицияда 7 жылда иштеген айлыгымы Америкада 1 жылда иштептим да. Молодец. Ошондо мен 6 жылдык өмүрүмдү сактап калдым да. Молодец. Ошон үчүн эми бул жагын өзүңөр караштыра бересиңер. Эми кандай бөгөт? Мен мисалы милицияда деле күнү-түнү жүрөтүм да. Ушундай эле. Үйгө келбейсиң. Даже көбүрөөк ызычуу да эрдечи. Ызычуу да эми көп да. А бир жерде спокойно эл көрүп, жер көрүп, эс алып эле жүрөм, милициядан көп таптым да. Эми бул жерде милицияларды мен ылдый теппем. Ну бирок действительно ошондой болду да меники. Милициялардын баардыгы эртең трагедия жүрөт деп келип алып. Бул жерде бар экен го бир-экөө баягы информация кийип алып жүргөндөрчү. Так что өзүңөр караштырып көрөсүңөр да, кайсы жагы жакшы. Мен мынча сомду айтпайм, мен лично өзүмүн 7 айлыгымды эсептедим. Ичпей, жебей, жана той топур, кредитке барбасам 7 жылда чогулткан айлыгымды мен 1 жылда таап алдым. Молодец. Аллага шүгүр, эми просто баягы мактаныш эмес, каяк выгодный мага көрүнүп калды да уже. Азыр мен милицияга барып бир должность берем же наркы берки десе да кечирип кой, рахмат. Тынч эле. Тынч эле ишим кыла берейин. Жаман көрүнбөй эле жүрө берейинчи. Жүрө берейинчи дедим. Рахмат, Алла разы болсун. Алла разы болсун. Азиз, сага дагы рахмат. Азиздин ушул жерде бир подписчиктерине эркекче бир немесин айтып коеюн. Азизди мындай эми көрүп анча билбейт да. Азиздин мен биринчи таанышканда Лос-Анджелесте жанагы биз мечитке барган видеодо ачыгын айтып коеюн. Бул баланын жүрөгү өтө чоң да. Мындай балдарды кыргыз үчүн вообще негизи ушундай намустуу балдарды сакташыбыз керек. Көздүн карайын. Эмнеге дегенде, мен ошондо келип Азиз менен жолу таанышып бир эле көрүштүк, мындай келип пикабым коюп туруп мындай кылсам, бир парковкага кылып бир индустун бамперин кичине чийип алдым. Анан баягы эки индус түшүп экөөбүз узулдашып отсак, биякта бир жалган айтпайм 5-6 кыргыз турду. Бирок ошонун арасынан биринчи Азиз чуркап келди да. Эмне болду деп келип эле мага сүйлөп эле жана индустар менен айтышып, жакалашып. Мисалы Азиздин 4 баласы бар берде, үй бүлөсү бар. Эртең камалып кетсем эмне болот? Аны деле ойлобой, баягы сразу эле чыга калды да. Бул болду, кыргызды жалгыздап атышат, болду, барыш керек, кылыш керек деген, мындайча айтканда, намыс үчүн турган балдардын бири да Азиз. Аны көбү билбейт, аны ачык айтып коюш керек. Ушундай историядан кийин мен Азизди сыйлап калгам да. Мындай Азиздей балдар экөөнү таанысам, ошо бирөөсү Азиз да. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат сага Азиз. Рахмат, достор, силер дагы Асан менен бир аз да болсо силер үчүн маек курдук. Асанга да ийгилик, тапканың Алла берекесин берсин. Үй бүлөң менен тынч бол, каерде болбо. Ар дайым эле ушинтип. Бул Асан өзү Алла разы болсун, бул өзү через Никарагуа. Мен да Мексика менен келген, бул да Мексика менен келген. Мексика менен келгендер бир жерде мында бир туугандайбыз да. Алыста жүрөбүз. Анан бул өзү жаман ак көңүл, дардаңбай, колунда эмне болсо берип берейин дейт. Бардыгын берип берейин дейт, айла жок да. Мексикадан келгендер да бөлүнөбүз десең. Неме Тапачуладан келген эле, баягы курортный шаардын эле. Канкун менен келгендер өзүнчө бизди бөлөт. Никарагуа менен келгендер өзүнчө. Ал грин картаны айтпай эле кой. Грин карта менен келгендер.
Өз негизи эле мына Мексика менен келгендер общий мындай сырттан алып караганда өз уюмдуйбуз да, аракетчилибиз. Алла разы болсун. Ак көңүл бала. Саңа да ак жол Азиз, ушинтип иштериң жүрүшө берсин, подписчиктериң көбөйө берсин, ооруба, үй бүлөң, бала чакаң менен бар бол, балдарың Кыргызстандын керегине жараган, жакшы бир кесиптин ээси болгон, дүйнө жүзүнө жакшы жактан аты чыккандай дүңгүрөткөн уул кыздардан болсун. Өзүң ооруба, бар бол. Ушинтип эле жолдо дайым эле көрсөтүп, кыргыздарга, бизге ушинтип жаңылыктарды бөлүшүп, жакшы жактарын ушинтип чыгарып жүрө бер дайымачы. Рахмат, Алла разы Бар болсун. бол. Рахмат. Ушундай достор, биз видеону кыскарталы, каттал электер катталышты унутпагыла. Ушунда көпчүлүгү мен айтып калат да, мурун пикетта иштеп жүргөндө дейт. Сөз дагы ушинтип кызып кете берет да. Баягы досторуңуз менен учурашып, тамак жасап жеп, аяк-баяк кылып турат элеңер дейт да. Анан азыр тракка чыккандан бери дейт. Жолукпай калдыңар дейт да. Мынантип жолугуп кат экенбиз кээде. Мен неожиданно ачык чындыкты айтып коюш керек. Берди Азиз билесиң го, кичине кыргыздын канында барбы? Анча-мынча кыргыздар менен учурашайын десең карап койбойт да, учурашып койбойт. Кээбикилер мисалы тогот эми кыргыз экен да дегенсипчи. Мындай попроще болуш керек да. Рахмат. Ушундай достор. Силер менен Керей эжи. Ассаламу алейкум. Баарыңарга ийгилик, тынч болгула. Рахмат асан.